Welcome to the protection Saturday protection expert to 24/7 Northeast official platform together with me Shubham Sir, your English faculty here on this platform. Let's get started with today's class. আজি আমি চাবলৈ গৈ আছো আমাৰ ADRE grade 3 graduate level পৰীক্ষাৰ বাবে দ্বিতীয়টি আমাৰ ৰিভিজন ক্লাস। এইকেইদিন আমাৰ ৰেগুলাৰ ৰিভিজন ক্লাसेस চলি আছে। আজি আমি চাবলৈ গৈ আছো আমাৰ দ্বিতীয়টি ক্লাস আৰু স্টাৰ্টিং কৰি সকলোকে কৈ লৈছো যে আপোনালোকে আসাম মহাপেকটো যোনকেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ল'ব বিচাৰে এতিয়া বৰ্তমান ADRE 24/7 এপত ল'ব পাৰিব। ADRE, APDCL, আসাম পুলিচ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেট লেভেল এক্সামছ আৰু চেন্ট্ৰেল লেভেল এক্সামছ SSC, SBI, BPS, ৰেলৱে গোটেইবোৰৰ বাবে আপোনালোকে কমপ্লিট কোৰ্सेस এবাৰতে এটা সাবস্ক্ৰিপচনতে পাই যাব। এই আসাম মহাপেকটোত মাল্টিপল কোৰ্सेस মাল্টিপল এক্সামছৰ কাৰণে কিনিবলগীয়া নহয় আপোনালোকে। ইয়াতে ক্লাसेस, ৰেকৰ্ডেড ক্লাसेस, মক টেষ্ট আৰু ই-বুকস গোটেইখিনি অন্তৰ্ভুক্ত আছে। খুবেই ভাল অপচন এটা, ভ্যালু ফৰ মানি অপচন এটা। আৰু ইয়েস মক টেষ্ট সিৰিজ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 দুয়োটা বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এভেইলেবল আছে। অনলাইন মক টেষ্ট আপোনালোকে 6 মাহৰ সম্পূৰ্ণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ সৈতে পাই যাব আৰু 24/7 এপত আৰু লগতে গ্ৰেড 4ৰ বাবে ADRE গ্ৰেড 4 ফাইনেল পাঁচ বেচটো বৰ্তমান open হৈ আছে আৰু 24/7 এপত। এপ লিংক is in the description box below this video as usual। আপোনালোকে এপ লিংকটোৰ মাধ্যমেৰে এই গোটেই কোৰ্सेছবোৰ জয়েন কৰিব পাৰিব। And yes, students, let us take a look at this question first today. Let's take a look at the first question today. 4 independent dash testified to seeing him at the scene of the crime. Etu recently আমি solve কৰিছিলো. Here the correct answer is witnesses. Witnesses would be the right answer for this one. Next one, let's take a look. Could I have a dash of chocolate? The correct answer here would be bar. A bar of chocolate বুলি কোৱা হয়. Next one, let's take a look at this one. There is something wonderful dash him. There is something wonderful dash him. Here, this is a question about prepositions, and the correct one would be about. I mean, wonderful likhi pelai, about likhi pelai, wonderful about him. Antonym সুধিছে widely শব্দটোৰ বাবে widely শব্দটোৰ antonymটো কি হ'ব? The correct one would be narrowly. Right? Widely মানে আহল বহলকৈ, narrowly মানে ঠেককৈ. Next one, antonym for the word modern. Recent classত আমি একেটা questions discuss কৰা হৈছিল students. Recent class tour quick revision এটা কৰা গৈ আছে. Antonym
Modern শব্দটোৰ কাৰণে obviously would be ancient, right? Modern শব্দটোৰ antonym যদি ক'বলৈ যাওঁ ancient হ'ব. Students, all our courses, mock test books are available through the ADRE 24/7 app. App link is in the description box below this video. এই কোৱেশ্চনটো ৰিসেন্ট ক্লাছত আমি চাইছিলো a group of hyenas. মই কুইক ৰিভিজন এটা কৰি আছো আপোনালোকৰ লগত. A group of hyenas is called, recent ক্লাছত এটো ডিসকাস কৰা হৈছে. Answers বোৰ মনত আছে সবৰে? A group of hyenas বুলি কোৱাৰ লগে লগে our answer should be a cackle of hyenas. We call it a cackle. Reason to কৈছিলো because cackle is the sound which refers to intense laughter আৰু সেই laughter soundটোৱে hyenas লগত associate কৰা হয় because in the wild hyenas sound like a group of humans laughing, right? We had discussed this. Correct spelling choose কৰিব দিছে millennium শব্দটো দিয়া হৈছে millennium শব্দটোৰ বাবে multiple ইয়াতে spelling options দিয়া হৈছে which should be the right spelling option here. The correct spelling option would be double L and double N. Double L double N দুয়োটা লাগিব তেতিয়াহে millenniumৰ spellingটো correct হয়. Again, choose the correctly spelled word বুলি কৈছে. Examত এই বস্তুটো careful হ'ব. আপোনাক correctly word to কয় নে incorrectly word to কয়. Correctly বুলি ক'লে you have to choose the correct spelling out of a bunch of wrong spellings, right? আৰু যদি incorrectly কৈছে আপুনি গম পাব লাগিব যে বাকিকেইটা spelling সব correct দিছে এটা incorrect spelling উলিয়াব লাগে. Examত এই বস্তুটো ভুল নহ'ব. বহুতে দৌৰাদৌৰিত বহুতখিনি ভুল কৰে. ৰিসেন্ট এক্সামতো আমাৰ এই ক্লাস 12 মই ৰিসেন্টলি যেটা গোটেই HSSLC লেভেলৰ যোনটো এক্সাম গল তাৰে যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন পেপাৰখন সলভ কৰিলো বহুত ষ্টুডেন্টৰ এইটোৱে মই কমেন্টছত দেখা পাইছো যে তেওঁলোকে এইটো কথাই কৈছে স্যাৰ আনসাৰটো জানোৱে এইটো কিন্তু মই দৌৰাদৌৰিত ভুল কৰি পালো. এই দৌৰাদৌৰিত আনসাৰ সলভ কৰিবলৈ গৈ ভুল কৰাটো আপোনালোকৰ যাতে নহয় এইটো খেয়াল ৰাখিব. এইটো খুবেই দৰকাৰী বস্তু এটা যে আপোনালোকে যাতে দৌৰাদৌৰিত আনসাৰস দিবলৈ গৈ জনা বস্তুটোকে ভুল নকৰে. ইয়াতে চাওক হায়াৰাৰ্কি বুলি কৈছে you have to choose the correct spelling. শুদ্ধ বানানটো লাগে আমাক correctly spelled word টো লাগে. So ইয়াতে you have to understand যে হায়াৰাৰ্কি বুলি যেটা কৈছে option A would be the right one because double A লিখিলে ভুল হ'ব, RIA লিখিলে ভুল হ'ব, ACHE লিখি থৈ দিলে ভুল হ'ব আৰু I নিলিখাকৈ ডাইৰেক্ট HE লিখিলেও ভুল হ'ব. So 1 is the correct answer. A is the correct answer hierarchy spelling ৰ বাবে. আৰু দুটা কোৱেশ্চন চাই লওক তাৰ পিছত আমি আজিৰ নতুন কোৱেশ্চনছ কেইটালৈকে আহি আছো. এইখিনি আমাৰ প্ৰিভিয়াস ক্লাছৰ মই কেইটামান কোৱেশ্চনছ ৰিভাইজ কৰাই আছো. Let's finish these quickly and we'll come to the fresh questions today. এইকেইদিন ডেইলি যোনখিনি বস্তু পঢ়ো ৰেগুলাৰ বেচিছত যাতে মাইণ্ডত ফ্ৰেছ হৈ থাকে সেইখিনি বস্তু একদম খেয়াল ৰাখিব সকলোৱে. মেক শিওৰ যোনখিনি বস্তু পঢ়ি আছে সেইখিনি বস্তু যাতে পাহৰি গৈ নাথাকে. Increasingly, postgraduate students are asked to become teaching assistants in order to dash undergraduates in order to instruct বুলি ক'ব লাগিব. মই এইটো বস্তু ৰিসেন্ট ক্লাছত কৈছিলো যেহেতুকে we are talking about postgraduate students and we are talking about becoming teaching assistants to undergraduates এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাৰ মানে professor lecturer ক্ষেত্ৰত আমি instruct word to use কৰিম not teach here. ঠিক আছে teach বুলি কৈ থলে এইটো statementটো strong নহব এই কনটেক্সটত নিমিলিব. So A instruct would be the right word. Number 10 to Silok. Then we come to the fresh set of questions today. My husband asked him if he'd ever been convicted dash a crime. My husband asked him if he'd ever been convicted with a crime, of a crime, by a crime or on a crime, which would be the right word. Correct answer to ki hobo yate. My husband asked him if he'd ever been convicted. The correct word would be of a crime. We will say my husband asked him if he'd ever been convicted of a crime. Right? That would be the correct answer. So students, wait a minute. Azir, ami, যিখিনি নতুন আমাৰ ফ্ৰেশ কোৱেশ্চন পেপাৰছ সেইখিনি আমি চাবলৈ গৈছো নতুন ফ্ৰেশ যিখন আমাৰ কোৱেশ্চন যিখিনি কোৱেশ্চনছ আছে সেইখিনি এটা ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো. I'll be sharing it on the screen with you.
Let's take a look at this instruction, students. আমাক এটা instruction to এনেকৈ দিছে যে read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part will be the answer. If there is no error, mark E as the answer. So ahok এতিয়া আমি এই বস্তুটো চাও যে এইটো কোৱেশ্চনত আমাক এইটা কোৱেশ্চনত error detect কৰিবলৈ দিছে আৰু যদি error নাই no error option select কৰিবলৈ দিছে. Let's take a look at the statement তেনেহলে কেনেকুৱা ধৰণৰ sentence দিছে চাই লও আহক. Immediately after boarding the bus, Mahesh asked the conductor that if he knew where the museum was. Sentence to ene prokaror je immediately after boarding the bus, Mahesh asked the conductor that if he knew where the museum was. Ei gutei bakyotut bhag bhag kori dise bakyotok bakyo khond hisabe bhogai dia hoise. Yate amak khudise korbat error ase niki. Ei difficulty level or error detection of questions kini apuni easily expect koribo pare amar ei exam tut. Grade 3 level or exam to apuni easily a difficulty level or question to apuni expect koribo pare. So take a look at this. No error option to ase. Immediately after boarding the bus, Mahesh asked the conductor that if he knew where the museum was. Yate eta definite error ase no, and many of you are going for option C, and that is correct. Why? Because yate a proshno tut apnaloke nije saok a particular question tut ami that buli koi dia to bhul hobo. Right? So A2 amar bhul to that buli je koi thwa ase. This is the error. Yate directly ko pare Mahesh asked the conductor if he knew where the museum was. Hey babe yate ma ko paru je mor answer to hobo jehetu ke error thoka option to select kob lage. C would be the answer. A shobdo tur babe that buli nokoy. Asked if directly likhe monot rakhibo. Asked koi pela apni ka khudise etu likhibo pare tarpiছত directly asked if likha jabo. That ni likhe. Next one. He was very disappointed when he found that someone else had secured higher marks. He was very disappointed when he found that someone else had secured higher marks. Yate error to ki hoise. Sufficient time to figure out the error. He was very disappointed when he found that someone else had secured higher marks. Ki kom D ko ase maximum ki change koro bisare mok hetu kok. What would you like to change? Had secured higher marks. Bohude etu option ko ase je had secured higher marks. Etu bhul. Correction to kok muk tene hole ki hurabo hetu kok. Remove higher ko ase bohude. He had secured marks ko botene hole okol higher nokwa koe. Shanti Sonari remove higher বুলি কৈ আছে বাকি বুলাকে মোক কক কি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিব ইয়াতে when নহব some of you are saying যে when লিখাটো ভুল হ'ব ইয়াতে okay what else everybody I need your answers কোনে কি answers কো বিচাৰিব দে কোত কি error আছে মোক কক কোত কি error আছে বুলি ভাবে আপোনালোকে নিজে কক Yate eku error nai. There is no error in this sentence. He was very disappointed when he found that someone else had secured higher marks. Yate eku error nai. Higher marks thike ase. Teot koi higher marks thike ase. Besi marks paise kono bai. Thik ase? Etu eta bostu. Then secured. Thike tu ase had secured boli jeta koise. Someone else had secured. Had likhi pelai. Ami verb third degree to likhu. This is the past perfect tense. Past perfect tense ot likha goise aru etu past perfect tense ot likhibo pari ne pari kyo karon tense or concept to bujok tense or concept mote apuni etu kobo pare je dhori lok ei gutei time period to past hoy ha blue color jikhin likhisu ekhini past hoy tar pisot present ahi goise etia past ot jodi eta ghotona ghotise say for example event thik ase event A and then we have another action which is event B
এনেকুৱা সিচুৱেশনত মই দুটা ঘটনা যেতিয়া ঘটিছে ইভেন্ট এ ইভেন্ট বি মই এনেকুৱা সিচুৱেশনত যেতিয়া মই স্ট্ৰাকচাৰটো ক'ব বিচাৰো বা সিকুৱেন্সটো ক'ব বিচাৰো ক্ৰমটো এইটো ঘটনা ঘটাৰ পিছত এইটো ঘটনা ঘটিলে এনেকৈ ক'ব বিচাৰো এনেকৈ ক'ব খোজো মই পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো যেতিয়া পাষ্টত হোৱা দুটা ঘটনাৰ মই ক্ৰমটো ক'ব বিচাৰো সিকুৱেন্সটো ক'ব বিচাৰো then I use the past perfect tense past perfect tense to লিখা কেনেকৈ যায় লিখিবলে past perfect tense to আপুনি subject to লিখি উঠি পেলাই had লিখিব তাৰ পিছত verb ৰ third degree লিখিব তাৰ পিছত object part of the sentence to আহি যাব এনেকৈ লিখা হয় আপোনাৰ past perfect sentence এটা সো ইয়াতে হেতুৱে কৰিছে আৰু ইয়াতে হয় নহয় past perfect tense লিখিব পৰা সিচুৱেশনটা হয় কাৰণ প্ৰথমতে তেওঁ গম পালে যে কোনোবাই তেওঁতকে বেছি মাৰ্কস পালে এটো step 1 event 1 তাৰ পিছত তেওঁ বহুত disappointed হ'ল এটো event 2 আগতে ইভেন্ট 2 টো লিখি লৈছে তাৰ পিছত ইভেন্ট 1 টোৰ কাৰণ হিচাপে কৈছে এইটো এই কাৰণে হ'ল কাৰণ এইটো ঘটিছিলে এইটো ঘটনা ঘটিছিলে সো ইভেন্ট 1 যোনটো হয় ইয়াক সদায় পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখে তেতিয়া এনেকুৱা সিচুৱেশনত সো देयरफॉर নো এৰৰ বুলি ক'ব পাৰি ইয়াতে গুটেখিনি ঠিকে আছে টেন্স পাতিও ঠিকে আছে নেক্সট in each of the question given below a phrase is highlighted which can be incorrect choose the most appropriate phrase from given options which could replace the highlighted phrase to make the statement grammatically and contextually correct English language part 2 as students English language and reading comprehension amar juntut 25 questions 2 marks koi thakibo tate apuni enekwa difficulty level or questions ekedin bhalore prepare korilok mur logot ei classes kedat karon ei difficulty level or questions keta apnalokor oha khub সম্ভাৱনীয় হয় আৰু exam tut enekwa questions দেখা দিলে ভয় না খাবো এটো কি প্যাটার্নৰ কোশ্চেন হলে ইমান দিঘলে ডেসক্রিপশন কি দিছে কি ইয়াতে ডাইরেকশন দিছে ভয় না খাবো বুজি ল কেনেকুৱা ধৰণৰ কোশ্চেন হয় এটো যে ইমানখিনি কথা লিখিছে এটো বহুত সিম্পল বস্তু এটা আপুনি চালে বুজি পাব যে আপোনাক এটা বাক্য দিয়া হ'ব আৰু বাক্যটোত এটা ফ্ৰেজ তাৰ মানে এটা বাক্যাংশ এটা অংশ বাক্যটোৰ হাইলাইট কৰি দিব হয় বোল্ডত নহলে আন্ডাৰলাইন কৰি ঠিক আছে আৰু তাতে আপোনাক কৈছে অপশনস দিয়া থাকিব কিছু অপশনস কেটাৰ ভিতৰত আপোনাক এনেকৈ দিয়া থাকিব যে এই ডখৰ যে হাইলাইট কৰি দিছে এই ডখৰ হলনি কিবা বেলেগ লিখিব পাৰি নেকি চাওক তেতিয়া বাক্যটো অলপ উন্নত হ'ব নেকি বাক্যটো অলপ শুধৰাব পৰা যাব নেকি হেতু আপোনাক বিচাৰি উলিয়াব দিছে আৰু যদি একো ৰিপ্লেসমেন্ট নালাগে ইয়াতে যেনেকৈ লিখিছে তেনেকৈ যদি ঠিকে আছে বাক্যটো তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে নো ৰিপ্লেসমেন্ট ৰিকোয়াৰ্ড বুলি ঠিক এইটোৱে হৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনটোৰ প্যাটাৰ্নটো বুজি পাইছে সো এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটোক আমি কওঁ সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট বুলিও ক'ব পাৰি আৰু ফ্ৰেজ ৰিপ্লেসমেন্ট বুলিও ক'ব পাৰি যে এটা ফ্ৰেজ ৰিপ্লেস কৰিব লাগে বাই সেন্টেন্সটো ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট और ফ্ৰেজ ৰিপ্লেসমেন্ট ठीक है तो अभी यहां पे देखो सेंटेंस क्या दिया गया है they taken a step together towards their future by talking openly on topics he never thought he would been able to bring up এই ডখৰত never thought he would been able to bring up ইয়াতে কি বেলেগ লিখিব পৰা যায় যাতে বাক্যটো ৰিপ্লেস কৰিলে বাক্যাংশটো ৰিপ্লেস কৰিলে বাক্যটো শুধৰাব পৰা যাব এইটোৱে হৈছে প্ৰশ্নটো আৰু যদি একো শুধৰাব লগিয়া নাই তেতিয়া আপোনালোকক নো ৰিপ্লেসমেন্ট ৰিকোয়াৰ্ড বুলি অপচন ই লেকে গুছি যাওক কিন্তু মই এটা আপোনালোকক এটা গ্যাৰান্টি দিব পাৰো যে ইয়াতে ইমপ্ৰুভমেন্টৰ প্ৰয়োজন আছে we do need an improvement here students so কি হ'ব ইমপ্ৰুভমেন্টটো আপোনালোকে ডিটেক্ট কৰক yes option C option B ও গৈছে কোনোবাই B কোনোবাই C ঠিক আছে he never thought he would লিখি পেলাই চাওক he would লিখি উঠি পেলাই been লিখিছে see this he would been লিখিব নোৱাৰি ঠিক আছে he never thought he would have been এনেকে ক'ব পাৰিলহেঁতেন he would have been লিখিব পৰা গ'লহেঁতেন ইয়াতে হেতু অপশন নাই বাকি কি অপশন is never thought he have been able to চাওক ইয়াতে বাক্যটো কি কৈছে তেওঁলোকে এটা খোজ লৈছে একেলগে আগবাঢ়ি পেলাই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৰ দিশত কি কৰি পেলাই খুলাখুলিকৈ মুকলিকৈ কিছুমান এনে টপিকৰ ওপৰত কথা পাতি পেলাই যোনবোৰ তেওঁ কেতিয়াও ভবা নাছিলে যে হেবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ কথা পাতিব পাৰিব তেওঁৰ হিমানখিনি বিশ্বাস আছিলে যে তেওঁ এইবোৰ কথা কেতিয়াও পাতিব নোৱাৰিব খুলাখুলিকৈ কিন্তু তেওঁ আলটিমেটলি সেই কামটো কৰিলে সো এটো কবলে হলে মই এটো কব লাগিব যে আগতে কিটাওতে ভবা নাছিলে যে ভবিষ্যতলৈকেও তেওঁ এই কামটো কিটাবা কৰিব পাৰিব সো হেতু লিখিবলে he never thought he have been able to কব দৰকাৰ নাই
present tense he never thought he has been able present tense কথা কৈ থকা নাই মই কব বিচাৰিছো আগলৈকে তেওঁ এনেকৈ ভাবিছিল ভৱিষ্যলৈকে কেতিয়াও এই কামটো কৰিব নোৱাৰিব he never thought he will be able to or he never thought he will not be able to so he will not be able to নকও ন he will not be able to bring up হলে তেনেহলে তেওঁ তো আনিলে ন টপিকটো পাতিলে ন he has already taken a step together towards the future by talking about these topics by talking about openly on these topics he already patise kotha tenehole he will not be able to kotha kor pura ahile so correct answer would be option C e kyo no hobo karon eitu bhul hoi ase e no hobo karon he never thought he would likhi pele been likha tu bhul would be likhibo pare would have been likhibo pare kintu directly would likhi pele been likhi dia tu eneko duta eta modal auxiliary aru tar bisot been likha tu bhul hoi jay clear so yate amar answer hobo he never thought he will be able to bring up clear the foreigners covered under this amendment act may submit applications for grant of Indian citizenship after appropriate rules are notified by the central government students আজি class 2 মই questions bur অকনমান difficulty level to high rakhi pele practice kora sab logok ei bostutor impact to আপোনালোকে exam দিনাখন গম পাব যে আপোনালোকক এই অলপমান higher difficulty level questions কৰোৱাৰ লাভটো কি হয় অলপমান higher difficulty level practice কৰাৰ লাভটো কি হয় examot jetia apunar kisu questions ahibo English language part 2 tetia aploge gom pabo je practice ote olopman difficulty level to high rakhi practice korte apunokor examor dinakhon goi pele question paper khon easy lagise na hetu nije gom pabo etu HSSLC level examor dinakhon dekha pa goisile eta graduate level porikha to aru olop dorkari je ami aru olop ekhuz aru higher difficulty level practice koru jate examor din to amar bahut easy hoi jay ei proshno kagot khon amar karone bahut easy hoi jay কুলদীপে কৈছে যোৱা এক্সামত ভাল কমন পৰিছে স্যাৰ 32 পাম মই থ্যাংক ইউ মই ইমান ইংলিশ নাজানো তথাপি পাৰিছো কুলদীপ গুড জব আৰু বহুত ষ্টুডেন্টে এই বছৰ মোক কৈছে ৰিসেন্টলি পেপাৰ সলভিংৰ ভিডিওটো মই যোনটো ভিডিওত পেপাৰ সলভ কৰিছিলো যে বহুত কোৱেশ্চনছ পাৰিছে তেওঁলোকে আৰু বহুতে বহুত এক্সামৰ ঠিক আগে আগে বহুত ৰিসেন্ট টাইমছত চাইছিলে ক্লাसेसবোৰ হেখিনিও বহুত কামত দিছে বহুতক ইয়াতে প্ৰবলেমটো কি হৈছে সব ফৰ গ্ৰ্যান্ড অফ বুলি লিখিছে ফৰ গ্ৰ্যান্ড অফ নহয় গ্ৰ্যান্ড টু এটা বেলেগ শব্দ হয় কোনটো শব্দ কোনটো পৰিস্থিতিত ব্যৱহাৰ কৰিছো হেতুৰ অলপমান আমি চাব লাগিব হেতু অলপমান আমি ডিটেইলত চাব লাগিব যে কোনটো ওয়ার্ড কোনটো পৰিস্থিতিত ব্যৱহাৰ কৰিছো গ্ৰ্যান্ড মানে কি গ্ৰ্যান্ড মানে সামথিং স্পেক্টাকুলাৰ গ্ৰ্যান্ড মানে এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো আকৰ্ষণীয় ৰাইট গ্ৰ্যান্ড বুলি কয় a grand celebration এই যে মুকেশ আম্বানী হতৰ তাতে বিয়া পাতিছে হেতু এটা গ্ৰ্যান্ড সেলিব্ৰেশন হৈছে নাই বহুত দিনৰ বহুত ডাঙৰ কিবা কিবি তেওঁলোকে তাতে arrangement party kori pele celebrities mati pele teloke patise it's a grand celebration grand buli koa hoy etuk adjective hoy yate ki ko bisarisu applications for grand ko bisarisu niki adjective ko bisar na applications for kriya shobdo eta lage application grant kora buli kom no application grant kora buli noko grand shobdo to lage mo so yate grand likhile jote grand ni likho etu bhulei hobo for granting of acha for grant of এই দুটা এই অপশনস কিটা আছে গ্র্যান্ড অফ টু এনেও ভুল সো আমাৰ অপশন এ এনেও ভুল হ'ব আৰু এটো যোনটো সেন্টেন্স আছে এটো তো ভুলেই সো নো ৰিপ্লেসমেন্ট ৰিকোয়াৰ্ড কলেও নহব দুটা অপশন গোল কাটা কাটি কয় এলিমিনেট কৰিলো দুটা অপশন ৰাইট নাও বি সি আৰু ডি ৰ মাজত আমি চাও মে সাবমিট এপ্লিকেশনস ফৰ গ্ৰান্ট অফ অৰ মে সাবমিটেড এপ্লিকেশনস চাও covered under this amendment act may submitted নকও মে সাবমিট বুলি কম হা মে লিখি পেলাই সাবমিটেড নিলিখো এটো ভুল হ'ব এটোৰ কাৰণে এটো অপশন ভুল might submit বুলিও নকও application are for granting of বুলি নকও for grant of বুলি কলে হৈ যায় এটো অপশন ভুল থাকিল কি অপশন বি টু মাত্ৰ থাকি গল সো ইয়াতে আনসাৰটো হ'ব অপশন বি The foreigners covered under this amendment act may submit applications for grant of মনত ৰাখিব এইখাৰ বাক্য এই বাক্যাংশটো for grant of এটো এনেকৈ লিখা যায় for grant of permission for grant of leave আপুনি চিঠি এখন লিখিলেও subject to এনেকৈ লিখিব request for grant of leave for granting of বুলি নিলিখে ঠিক আছে এই বস্তুটো মনত ৰাখিব এটো ফ্ৰেজটো মনত ৰাখিব for grant of xyz জি বস্তু লিখিব for grant of permission for grant of citizenship for grant of approval whatever clear b is the correct statement here next question pattern to sauk difficult অলপমান এনেকুৱা question patterns বোৰ চাইলো A word has been given in each question and has been used in the sentences given below. Identify the statements where the word has been used in a contextually and grammatically correct manner. If the word has been used incorrectly in all the statements, mark E, that is none of these,
as your answer. চাই লওক তাৰ মানে কি কৈছে এইটো এটা হৈছে হায়াৰ ডিফিকাল্টি লেভেলৰ প্ৰশ্ন বস্তুটো বুজক হায়াৰ ডিফিকাল্টি বুলি কিয় কৈছো প্যাটাৰ্ন এটা বুজক যেতিয়া আপোনালোকক এটা শব্দ দিয়া হয় এই শব্দটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব বাক্য এটাত হেতু জনাটো এটা স্কিল এইটো প্ৰেক্টিছৰ লগত আহে আৰু এই বস্তুটো মই কিয় প্ৰেক্টিছ কৰাইছো আপোনালোক আজিৰ ক্লাছত মই কৈছো যে আজি অলপ এডভান্স লেভেল বস্তু ডিসকাস কৰি থব বিচাৰিছো যাতে কোৱেশ্চনছ অলপ ক্ৰিটিকেল টাইপৰ আহিলে আপোনালোকে এক্সামত ভয় নাখায় এটো কাৰণে ডিসকাস কৰিছো কাৰণ এইবাৰ ADRE গ্ৰেড 3 ৰ HSSLC পৰীক্ষা যোনটো গল 15 তাৰিখে তাতে এটা বস্তু দেখা পোৱা গৈছে যে কনসেপ্ট বেসড কোৱেশ্চনছ কিছুমান আহিছে কনসেপ্ট বেস যেনে আপোনাক সুধিছে যে এই বাক্যটোত এডভাৰ্বটো চিনাক্ত কৰাচোন এই বাক্যটোত ভাৰ্ব শব্দটো চিনাক্তকৰণ কৰা এটো কনসেপ্ট বেসড কোৱেশ্চন হয় যে আপুনি এডভাৰ্ব চিনি পায়নে নাই এডভাৰ্ব কিহক কৈ বুজি পায়নে নাই কনসেপ্টটো লাগিব আপোনাক কনসেপ্ট নহকে আপুনি কৈ দিব নোৱাৰিব আনসাৰছবোৰ গ্ৰেড 3 HSSLC কাৰণে ইজি হৈছে পেপাৰটো আপোনাক বেছি ডিফিকাল্ট বস্তু একো হোৱা নাই জাস্ট পাৰ্টস অফ স্পীচ আইডেন্টিফাই কৰিব দিছে গ্ৰেজুৱেট লেভেল পৰীক্ষা ডিফিকাল্টি লেভেলটো যেতিয়া এইটো লেভেলত সোৱা যাব আপুনি বুজি পাওক এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে যে আপোনাক বাক্যত এৰৰ ডিটেক্ট কৰিবলৈতো দিবই আৰু এনেকুৱাকৈ প্ৰশ্নটো সুধি দিব পাৰে যে আপোনাক শব্দ এটা দি দিছে আৰু কৈছে যে কোনটো বাক্যত ইয়াতে 1 2 3 এই তিনটা বাক্যৰ ভিতৰত কোড শুদ্ধকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু কোড ভুলকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে হেতু আপুনি বাছনি কৰি দিয়ক এইটো হৈছে এটা হায়াৰ ডিফিকাল্টি লেভেল কোৱেশ্চন যোনটো মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিছত কৰাই থব বিচাৰিছো কি এবাৰ দুবাৰ হলেও যাতে আপোনালোকে এই কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটোৰ লগত কমফৰ্টেবল হৈ থাকে যাতে আপুনি এনেকুৱা কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নবোৰ দেখিলে ভয় নাখায় ইয়াতে কি কৈছে আমাক চাই লওক আকৌ এবাৰ a word has been given in each question has been used in the sentences given below identify the statements where the word has been used in a contextually and grammatically correct manner যত শুদ্ধকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে সেই বাক্যকেইটা আপুনি বাছনি কৰিব লাগে যদি কতই শুদ্ধকৈ ব্যৱহাৰ হোৱা নাই তেনে অপচন ই বুলি ক'ব পাৰি none of these ইয়াতে এই ওয়ার্ডটো thrive মানে কি thrive means to survive and grow এটা জায়গাত যেটা কিবা এটা বস্তু স্থান লয় আৰু হি তাতে নিজকে সুন্দৰকৈ হি তাতে হি ডেভেলপ কৰিব পাৰে হেতু thrive কৰা বুলি কয় ৰাইট so thrive কৰা শব্দটো ইয়াতে সেন্টেন্সেস কেটা পঢ়িছা to survive and thrive after COVID-19 community networks are the key thriving is a cool concept because it encompasses the components of both development and success A lady IPS officer has also thrived the state home minister of taking money for transfers and postings. Eta bostu yate dekhai disu je ei bakyotut thrive শব্দটো কোনো ধৰণৰ পৰা ফিট নহয় thriveৰ মিনিংটো মই কি কলো এটা জায়গাত বাস কৰি পেলাই তাতে গ্ৰো কৰা ডেভেলপ কৰা উন্নতি হোৱা হেতু thrive কৰা বুলি কয় সো ইয়াতে লেডি IPS অফিচাৰ এগৰাকী ষ্টেট হোম মিনিষ্টাৰক পইচা লোৱা আৰু ট্ৰান্সফাৰ পোষ্টিং কৰোৱাৰ ঘুষ খোৱাৰ তাৰ মানে অভিযোগ দাঙি তুলিছে ৰাইট অভিযোগ দাঙি তুলিছে যদি thrive শব্দটোৰ কথা নাই ইয়াতে কো পাৰো has also alleged বুলি কো পাৰি ইয়াতে কোনটো শব্দ ইউজ কৰিব পাৰি হেতু কৰিছে ইয়াতে alleged শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব alleged মানে অভিযোগ দাঙি তুলিছে এটো তাৰ মানে এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ হোৱা নাই কিন্তু অভিযোগ আহি পৰিছে যে এনেকুৱা কিবা এটা খেলিমেলি এটা হৈছে এনেকুৱা কিবা এটা ইলিগেল কামে হক বা কিবা এটা আনফেয়াৰ বস্তুৱে হক তেনেকুৱা কিবা এটা গম পাইছে তেওঁ হেতুৰ বিষয় অভিযোগ দাঙি তুলিছে হেতুৰ বিৰুদ্ধে সো ইয়াতে থাৰ্ড সেন্টেন্সটোত thrive শব্দটো কাৰেক্টলি ইউজ হোৱা নাই বাকি 1 আৰু 2 ত এইগিটা অপচনছত এইগিটা বাক্যত কাৰেক্ট হৈছে ইউজেজটো সো 1 and 2 এই দুয়োটাত কাৰেক্ট ইউজেজ হৈছে সো কোড আছে হেতু অপচন সি আছে 1 and 2 বুলি both 2 and 1 সো সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ক্লিয়াৰ কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো বুজি গলে আৰু চিন্তা নাই কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নটো বুজি লওক আৰু এইগিটা পুতুকে সলভ কৰি এবাৰ এইটো চাওক এইটো মই হেল্প নকৰো এইটো নিজে কক আপোনালোকে ৰিকনসাইল বুলি যেতিয়া কোৱা হৈছে আমাৰ এই তিনটা বাক্যত কোড শুদ্ধকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৰিকনসাইল শব্দটো নিজে চাওক আৰু মোক কক ইয়াতে আনসাৰটো কি হ'ব Take a look at this and tell me what would be the right answer. মমিতা বুজি পাইছে বুজা নাই যদি মই এটো কোৱেশ্চন আকবাৰ বুজাই দিম প্যাটাৰ্নটো ইয়াতে কি কৈছে মমিতা চাওক এই ৰিকনসাইল বোলা শব্দটো এই শব্দটো এই তিনটা বাক্যৰ ভিতৰত কোন কেইটা বাক্যত কোনটো বা কোন কেইটা বাক্যত শুদ্ধকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হেতু লাগে আপোনাক ওকে ফৰ দোজ অফ ইউ হু আৰ ষ্টিল কনফিউজড এইটো কোৱেশ্চনত কি কৰিব দিছে প্যাটাৰ্নটো বুজক যে আপোনাক এটা শব্দ দিছে আৰু শব্দটো তিনিটা বাক্যতে ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰিছে
ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াতো ব্যৱহাৰ কৰিছে হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ৰিকনসাইল শব্দটো দি পেলাই ৰিকনসাইলড past tenseত লিখিব পাৰে কোনবা এটা বাক্যত ৰিকনসাইলিং প্ৰেজেন্ট পাৰ্টিসিপল ing ফৰ্মত লিখিব পাৰে কোনবা এটা সেন্টেন্সত হ'ব পাৰে কিন্তু আলটিমেটলি ৰিকনসাইল শব্দটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আপুনি এটো ক'ব লাগে যে এই তিনটা যে বাক্য দিছে ইয়াৰে কোনটো বা কোন কেইটা বাক্যত এই ৰিকনসাইল শব্দটো সঠিকভাৱে শুদ্ধকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে Kuldeep sir, extra English 10 mark ahibone and RC 25 into 250 ne please kobo ebar. 10 mark English or junkhini apnar 1 mark ke ase, hekhini apnaloke expect koribo pare. Synonyms, antonyms, one word substitutions, ene dhoroner proshno sudhibo. Ba khutinati fill in the blanks, simple fill in the blanks or question tenekwa koi ahibo. Aru baki apnar hekhini apnar general English part. To aru junkhini apnar English language and reading comprehension bise tate gutei 25 ta proshno reading comprehension or oha sombhavona tu kom. 25 টা প্ৰশ্ন 2 মাৰ্ক কো আপোনাক 50 মাৰ্কৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন দিয়া সম্ভাৱনা কম এক্সামটোত আপোনাক 25 টা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত হয়তো 10 টা ম্যাক্স টু ম্যাক্স 15 টা কোৱেশ্চন ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ দিব পাৰে হেতুৰ সম্ভাৱনা বেছি আৰু 2 মাৰ্ক কে যে আপোনাক কোৱেশ্চনছ বোৰ দিছে তাতে আপোনাৰ অকল ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন থাকিব পাৰে ক্লোজ টেষ্টও থাকিব পাৰে আৰু লগতে এনেকুৱা সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট সেন্টেন্স কাৰেকচন আৰু এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন অলপ এডভান্স লেভেলৰ কোৱেশ্চন শব্দ এটা বাক্য এটা শুদ্ধকৈ ইউজ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন বিধৰ প্ৰশ্ন দি দিব পাৰে হেকাৰণে মই এক্সামত যেনে ধৰণৰ বিধৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ দেখাব যায় গুটেখিনি আপোনাক প্ৰেক্টিস কৰি থৈ দিছো যাতে আপোনালোকে ভয় নাখায় কোনোটো কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নত ইয়াতে চাওক Due to the pain and burns, victim reconcile consciousness after 4 to 5 minutes. Eta বাক্য দিছে Companies coming up with the approaches that really reconcile some of the challenge it is facing. ঠিক আছে next কৈছে The Indian Tea Association has reconciled the daily wage of tea plantation workers in Assam to 193 rupees tar mane sage wages buli koise jetia So yate which of these are correct ne none of these are correct কোনটো শুদ্ধ হ'ব reconcile বুলি কলে আপোনালোকে তাৰ মানে জানিব লাগিব যে reconcile ৰ অৰ্থটো কি reconcile বুলি কলে আমি কি বুজো what is the meaning of reconcile মানে কিবা এটা বস্তু যদি মিলা নাই সেই বস্তুটোক মিলুৱাটো reconcile কৰোৱাটো বা ধৰি লওক কাৰবাৰ লগত ৰিলেশনস বেয়া হৈছে ৰিলেশনস খিনি আকৌ সম্পৰ্কখিনি আকৌ গঢ়ি তোলা সম্পৰ্কখিনি আকৌ ভাল কৰাটো হেতু কোৱা হয় reconcile কৰোৱা বুলি so ইয়াতে ভিকটিমে কনসিয়াসনেস রিকনসাইল কৰে নেকি এজন মানুহে যদি বেহোস হৈ গৈছে কনসিয়াসনেস হেৰুৱাই দিছে কনসিয়াসনেস রিকনসাইল কৰে নে কনসিয়াসনেস রিগেইন কৰে রিগেইন বুলি হে কম ন রিগেইন কনসিয়াসনেস ভিকটিমস রিগেইন কনসিয়াসনেস বুলি কম রিকনসাইল বুলি নক রিকনসাইল মানে কি ধৰি লওক ইয়াতে 10 লিখা আছে এখন খাতাত আন এখন খাতাত 20 লিখা আছে মিলা নাই ন বস্তুটো এটো ইকুৱেল হোৱা নাই মই রিকনসাইল কৰিবলৈ ইয়াকো 10 কৰাব লাগিব বা ইয়াকো 20 কৰাব লাগিব এতিয়া এটো রিকনসাইল কৰোৱা হৈছে এটো রিকনসাইল হৈছে এটো ৰিকনসাইল হৈছে ই রিকনসাইল হোৱা নাই মিলাই লোৱা বা মানুহৰ মাজত ৰিলেশনস মিলোৱা যে আপুনি বেলেগ এটা কথা কৈছে মই বেলেগ এটা কৈছো আমাৰ মাজত কিটা ভুল বুজাবুজি হ'ল এতিয়া এদিন আপুনি আৰু মই মিলি পেলাই আকৌ নিজৰ আমি কথাখিনি মীমাংসা কৰিলো আৰু আমি এটা সিদ্ধান্ত ললো যে নাই আমাৰ দুইটাৰ এই কাজিয়াখনৰ কোনো দৰকাৰ নাই আমি রিকনসাইল কৰো ৰিলেশনশিপটো সো রিকনসাইল কৰা হেতু ক্ষেত্ৰত আমি কোৱা যায় এই শব্দটো ইয়াতে কোনো সেন্স নবনিটো বুজি পাইছে Next one, the company is coming up with the approaches that really reconcile some of the challenge it is facing. Aru, Indian Tea Association has reconciled the daily wage of tea plantation workers in Assam to 193. Quote correctly used hoise. Reconcile the daily wage boli jodi ko has reconcile koato bhul hoise. Yate tense form to bhul hoise. Reconcile nohoy reconciled kobo lagisile. Kyo? Karon has likhisu no. Has likhar pisot has likhar pisot third degree of the verb likhe has plus third degree of the verb yate likha nai third degree of the verb he karone etu bhul hoi ase aru only sentence 2 he karone ma ko paru yate correctly hoise that really reconcile some of the challenges etu thik ase that really reconcile some of the challenge it is facing thik ase only 2 correctly use hoise etu karon yate kobo pari je challenges kisu অলপমান এড্ৰেছ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে চ্যালেঞ্জেছ বোৰ আঁতৰাব ট্ৰাই কৰিছে যত ডিফাৰেন্সেস বোৰ আছে হেবোৰ আঁতৰাব ট্ৰাই কৰিছে তাতে কাৰেক্ট ফৰ্মটোতে ইউজ কৰিছে ৰিকনসাইল শব্দটো বাকি গিটাত ইয়াতে শব্দটোৱে ভুল আৰু ইয়াতে শব্দটো ইউজ কৰিছে যদিও ভুল ফৰ্মটোত ইউজ কৰিছে নেক্সট প্যাটাৰ্নটো চাওক এতিয়া ইন দ্য ফলোইং কোৱেশ্চনস দ্য সেন্টেন্স ইজ গিভেন ফাইন্ড আউট which idiom is most suitable for the sentence choose the most appropriate idiom for the given sentence চাওক idioms ৰ কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে idioms ৰ কোৱেশ্চন হয়
vocabulary based question হয় কিন্তু অলপমান twist এটা দি দিছে অলপমান পাক এটা আছে প্ৰশ্নটোত চাওক অলপমান ইয়াতে এটা twist এটা দিয়া আছে ultimately কিন্তু idioms ৰ question হয় কিন্তু generally আমি idioms ৰ question কেনেকৈ expect কৰো যে idiom এটা দিয়া আছে আৰু তাৰ meaning টো সুধিছে বা situation এটা লিখি দিছে তাৰ কাৰণে কোনটো idiom ইউজ কৰিব পাৰি তেনেকৈ দিয়া question আমি generally নাপাও আমাক just directly idiom টো দিয়া থাকে তাৰ meaning টো বিচাৰিব লাগে হেতু question লগত আমি অভ্যস্ত ইয়াতে idiom ৰ question টো অলপ difficulty level টো বদলাই পেলাই দিছে হলনি কৰি পেলাই দিয়া হৈছে প্ৰশ্নটো চাওক বুজি লওক এনেকুৱা difficulty level change কৰা questions বোৰ যাতে graduate level exam টো আপোনালোকে অসুবিধা নাপায় প্ৰশ্নটো এনেকুৱা I will go on trusting James always in every situation no matter what happens এনেকৈ লিখি দিছে I will go on trusting James always in every situation no matter what happens এই জেমছ বলা মানুহজনক মই সদায় বিশ্বাস কৰি যাম প্ৰত্যেকটো পৰিস্থিতিতে no matter what happens যিয়ে হৈ যাওক যিয়ে হৈ নাযাওক তাক মই সদায় বিশ্বাস কৰিম এই কথাটো যে ক'লে মই যদি ইডিয়াম আকাৰে ইয়াক প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰো কেনেকৈ ক'ব পাৰি take it with a pinch of salt through thick and thin এই গুটেইবোৰ ইডিয়ামছ তাৰ মানে বুজি লওক প্ৰশ্নটো বুজক এই গুটেইবোৰ ইডিয়ামছ হয় এই বিকল্পকেইটা গুটেইকেইটা একোটা ইডিয়াম হয় ABCD কেইটা take it with a pinch of salt through thick and thin sat on the fence once in a blue moon এই কেইটাৰ ভিতৰত এই কথাটো যে ক'লে এই বাক্যটো যে কৈছে এই বাক্যটোত কোনটো ইডিয়াম ৰিফ্লেক্ট হৈ আছে কোনটো ইডিয়ামে এই বস্তুটো ভালকে বুজাব পাৰে বুজি পাইছে কি কৈছো so some of you are saying B some of you are saying D জুনে জুনে কৈ আছে আপোনালোকে তাৰ মানে এই ইডিয়ামটোৰ মিনিংটো অলপ কনফিউজ হৈছে once in a blue moon মানে কি once in a blue moon মানে rarely তাৰ মানে কেতিয়াবা হে once in a blue moon আপুনি আপোনাৰ লগৰ এজনক বহুত দিনৰ মূৰত কেতিয়াবা এদিনহে লগ পায় বছৰত এবাৰ বছৰ দুবাৰ তাৰ মানে you see that friend of yours once in a blue moon তেনেকৈ ক'ব পাৰি আপুনি আপোনাৰ সেই লগৰজনক বহুত once in a while দেখা পায় কেতিয়াবা হে rarely দেখা পায় বহুত rarely দেখা পায় so ইয়াতে তো হেতু rarely কথা আহা নাই ইয়াতে কি কৈছে যিয়ে সিচুৱেশন যিয়ে পৰিস্থিতি আহি না যাওক এই মানুহজনক বিশ্বাস কৰিবই আপুনি সদায় তাৰ মানে through thick and thin তাৰ মানে ভাল দিনে আহক বা বেয়া দিনে আহক আপুনি সদায় এওঁৰ লগত আছে আপুনি সদায় এওঁৰ সমৰ্থন কৰি থাকিব আপুনি সদায় এওঁক বিশ্বাস কৰিব আপুনি সদায় এওঁৰ পক্ষত থাকিব তাৰ মানে through thick and thin would be the best idiom that suits this sentence বুজি পাইছে question pattern টো এতিয়া take it with a pinch of salt মানে আপুনি কথা এটা শুনিছে বা কথা এটা কৰবাত দেখিছে মানি লওক কিন্তু অলপমান ডাউট এটা ৰাখিব হেতু পুৰা 100% মানি নলব ভুলো হ'ব পাৰে কথাটো অলপমান take it with a pinch of salt মানে জানি থক কথাটো কিন্তু এটো 100% accurate নহবও পাৰে sat on the fence to be sitting on the fence মানে জেউৰা fence মানে জেউৰা ন জেউৰাৰ ইপাৰেও মাটি থাকে হিপাৰেও মাটি থাকে আপুনি যদি না ইপাৰে থিয় দিছে না হিপাৰে থিয় দিছে জেউৰাখনত ঠিক বহি আছে তাৰ মানে আপুনি না ইপাৰ না হিপাৰ তাৰ মানে আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই যে আপুনি ইপাৰে যাব নে হিপাৰে যাব তাৰ মানে sat on the fence বা sitting on the fence বুলি যেতিয়া কও বা on the fence বুলি যেতিয়া কোৱা হয় এটোৰ অৰ্থটো মিনিংটো এটো হয় এটোৰ অৰ্থটো এটো যে indecisive তাৰ মানে আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই বুজি পাইছে sat on the fence এই গুটেকিটা মিনিং কিটা কৈ দিছো কোনটো ফিট হয় বুজি পাইছে through thick and thin টো ফিট হয় তাৰ মিনিংটো হৈছে ভাল দিনে হওক বেয়া দিনে হওক আপুনি কাৰবাৰ সমৰ্থনত আছে আপুনি কাৰবাৰ পক্ষত আছে you are with someone through thick and thin তেনেকৈ কোৱা যায় next we cannot trust him as he reveals all secrets in front of other friends we cannot trust him as he reveals all secrets in front of other friends চাওক এই মানুহজনে যিয়ে ৰহস্যৰ কথা নাথাকক সবৰে আগত ফাদিল কৰি দিয়ে প্ৰত্যেকজন লগ বন্ধুৰ আগত প্ৰত্যেকটো কথা কৈ দিয়ে তেওঁ সো এনে পৰিস্থিতিত মই কোনটো ইডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰিব under the weather the balls in your court বুলি কয় সো the balls in your court spill the beans আৰু break a leg একেটা আমাক ইডিয়াম দিয়া হৈছে balls in your court এনেকৈ কয় হা কোনটো কাৰেক্ট হ'ব yes easy হয় এটো c spill the beans মানে সিক্ৰেট এটা ৰিভিল কৰি দিয়া ন reveals all secrets বুলি কৈছে ৰহস্য ফাদিল কৰি দিয়ে যেটা কোনোবাই হেতু to spill the beans বুলি কয় under the weather মানে জ্বৰ উঠা to be sick the balls in your court মানে ডিসিশনটো এতিয়া আপোনাৰ মই যি ক'ব আছিল মই ক'লো এতিয়া সিদ্ধান্তটো আপোনাৰ the balls in your court the decision is yours নকৈ পেলাই the balls in your court বুলি ক'ব পাৰি I am sick নকৈ পেলাই I am feeling under the weather বুলি ক'ব পাৰি idioms হয় এইবোৰ phrases হয় break a leg মানে good luck কোৱাৰ নিচিনা মানুহজনক আপুনি all the best good luck নকৈ পেলাই go break a leg বুলি ক'ব পাৰে ঠেং এখন ভাঙিবলৈ কোৱা নাই it's used to believe যে এটো আগৰ দিনত বিশ্বাস কৰিছিল যে এনেকৈ উলুটা কথা এটা ক'লেহে মানুহৰ চকু নালাগে নজৰ নালাগে যে break a leg তাৰ মানে ঠেংখন ভাঙি যোৱাকে কৈছো আমি কথাটো তাৰ মানে মানুহজনে যদি আঘাত পাবলগীয়া বা দুখ পাবলগীয়া বা কিবা ডিফিকাল্টি ফেস কৰিবলগীয়া আছিল হেতু তাৰ মানে মই আগতীয়াকে কৈ দিলো যাতে তেওঁ নহয় সেই বস্তুটো বুজি পাইছে হেনে এটা কিছুমান কথা থাকে ন সো এটো break a leg ৰ মিনিং দিছে all the best বা এটো আমি ক good luck বুলি ক'বলে সো গুটে কিটা বুজি পাইছে আৰু ইয়াতে spill the beans would be the correct one কাৰণ we are talking about revealing a secret
Improve the highlighted part of the given sentence. Simple direction that is আৰু ইয়াৰে highlighted part to sentence or আমাক এনেকৈ obviously examত এনেকৈ মই যেনেকৈ বগা ৰঙৰ মাজত হালধীয়া কৰিছো এনেকৈ নিদিয়ে আমাক হয়তো ৰেখাংকিত কৰি দিব আন্ডাৰলাইন কৰি দিব নহলে আমাক বোল্ডত দি দিব আৰু ক'ব যে এইটো আপুনি ইমপ্ৰুভ কৰক improve the highlighted part. So কেনেকৈ লিখিম এটো the relationship we have with our clients are the cornerstone of our future. The relationship we have with our clients are the cornerstone of our future. সংগীতা কি বুজা নাই কক সংগীতা কোনটোত কি বুজা নাই কি অসুবিধা পাইছে কক ইয়াতে আলটিমেটলি গোটেইখিনি বস্তু একেটাই হয় কিন্তু কোৱেশ্চনৰ প্যাটাৰ্নটো অকমান পকাই দিয়া হৈছে আৰু এনেকৈ আপোনাক গ্ৰেজুৱেট লেভেলত অলপ পকাই পেলাই দিব পাৰে কোৱেশ্চনটো হেতু কাৰণে মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো আগতীয়াকৈ সো yes কিবা যদি বুজা নাই ক'ব পাৰে খুদিব পাৰে The relationship we have with our clients are the cornerstone. So, it was a simple ভুল এটা হৈ আছে এটা simple ভুল কি হয় ভুলটো কোনে ক'ব পাৰিব এটা ভুলটো কি একদম simple খুটিনাটি ভুল এটা কিহৰ ভুল এটো কোৱেশ্চনটো কিহৰ ভুল হৈ আছে এটা the error is in the fact যে ইয়াতে আমি কথা পাতি আছো about the relationship এটো এটা singular বস্তু নহয় জানো singular বস্তুটোৰ verb to কি হ'ব লাগিব ক্ৰিয়া শব্দটো যোনটো ব্যৱহাৰ কৰো হেতুটো সিঙ্গুলাৰে হ'ব লাগিব এটো কিয় প্লুৰেলত লিখিম yes singular subject singular verb right तो यहाँ पे इसको लिखना गलत होगा ना क्योंकि relationship is singular are is used for plural words so therefore this is wrong এটো improve কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব the relationship we have with our clients is লিখিব লাগিব কিন্তু each clients নিলিখো our clients লিখিব লাগিব our clients are লিখিলে ভুল হ'ব each লিখি পেলাই each clients নিলিখে each client লিখিব লাগিছিলে all clients লিখিব না যা all clients are লিখিলে again are লিখিলে ভুল হ'ব no correction required কলে ভুল হ'ব কাৰণ অলৰেডি ভুল হৈছে কি ভুল হৈছে দেখাই দিছো subject verb agreementৰ error so ইয়াতে এই গুটেই কিটা error কাটা কাটি গল অকল c টুত মই একো কাটিব লগিয়া হোৱা নাই so therefore c is the correct answer বুজি পাইছে কোট কি কাটিব লাগে কোট কি ভুল হৈছে গুটে বুজাই দিছো দেখাই দিছো চাই লওক doubts না ৰাখিব ক্লিয়াৰ হৈ যাওক ঠিক আছে understood concept বোৰ পুরো ক্লিয়ার ৰাখক subject verb agreementৰ বেসিছত এটো কোৱেশ্চন আহিছে next many developed countries have been attempting to buy agricultural land in other countries to meet their own demand many developed countries have been attempting to buy agricultural land in other countries to meet their own demand Tridishmita narration voice change ahibone sir narration voice change oha সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি খুবেই বেছি যেহেতুকে আমাৰ total 60 marks আছে ইংলিশৰ নহয় জানো total 60 marks আছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ narration আৰু voice changeৰ questions oha সম্ভাৱনা খুবেই বেছি হে কাৰণে Yes, Siddharth, আমি এটা particular speedতো আগবাঢ়িম আৰু at the same time আমি concepts বোৰ clear কৰিও যাম দৌৰা দৌৰি নাই ঠিক আছে Siddharth and all the other students আমি দৌৰা দৌৰিকে না যাও সব বহুত কিবা কিবি questions কৰি পেলাই একো বুজি নোপোৱাকৈ এনে ধাপ ধুপ solve কৰি যোৱা কোনো প্ৰয়োজন নাই concept কেইটামান conceptৰ ভিত্তিতে প্ৰশ্ন আহিব trust me throughout these revision classes এইকেদিন যিমান কেইটা revision classes হ'ব আমাৰ till 28 28 তাৰিখলৈকে গুটেই কেইটাতে গুটেই concepts খিনি cover হোৱাকে মই আপোনাক প্ৰেক্টিছ কৰাম Concepts clear? MCQ এনেও পাৰিব trust me A কৈ আছে কোনোবাই E কৈ আছে D কৈ আছে সংগীতা আপুনি কিবা এটা বুজি পোৱা নাছিল বুলি কৈছিল তেতিয়া মোক জনাব ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ ক্লাছ অহাকালিৰ পৰা আহি আছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচনৰ ক্লাছ অহাকালিৰ পৰা 4:45 ত আপোনালোকৰ কাৰণে স্পেসিফিকলি ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচন ক্লাছ থাকিব তাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি হেতুৰ পিছতে আমি 5টা বজাত আমি আমাৰ ইংৰাজী ক্লাছলৈকে আহি যাম যত আমি বাকি MCQ কোৱেশ্চনছ বোৰ চাম So 4:45 ৰ পৰা জয়েন কৰি লব অহাকালিৰ পৰা 4:45 ৰ পৰা ব্যাক টু ব্যাক আমাৰ ইংৰাজী সেশনছ থাকিব সন্ধিয়াৰ ভাগটোত 4:45 ৰ পৰা জয়েন কৰিব
Many developed countries have been attempting to buy agricultural land in other countries to meet their own demand. See, yate many developed countries have been attempting কোৱাটোৱে ঠিকে আছে নে has ক'ব লাগিব has ক'ব নাযাওঁ কাৰণ many কৈছে ন many developed countries pluralত আছে have being attempting being কম আকৌ attempting কম দুবাৰ ing নিলিখো ভুল হ'ব so a আৰু b ভুল are being attempting নকয় are লিখি পেলাই আকৌ being নিলিখে this is also wrong have been attempted বুলি ক'ব কি প্ৰয়োজন পৰিছে have been কৈ পেলাই ing form লিখে কিয় কাৰণ have লিখি পেলাই যদি আপুনি been লিখিছে this is used for present perfect continuous tense ইয়াতে verb টো আমাৰ ing ফৰ্মত আহিব লাগে এটো হৈছে আমাৰ present perfect continuous tense or structure টো so ইয়াতে বাকি গুটেই কেইটাই ভুল no improvement required no correction required to correct answer এটো ঠিকই আছে সেন্টেন্স ইয়াতে একো ধৰাব লগিয়া নাই ইয়াতে একো ইমপ্ৰুভমেন্ট নালাগে স্টুডেন্টস many developed countries have been attempting to buy agricultural land in other countries to meet their own demand ঠিকই আছে যেটা সুদ গুটেই বস্তু বুজি পোৱা গৈছে ভুল একো নাই গুটেই বাক্যটো একদম সঠিক হৈ আছে ইয়াতে next in the following questions a grammatically correct and meaningful sentence is given which is divided into 4 parts a b c and d you have to arrange the 4 parts to make a contextually and grammatically meaningful sentence the meaning can be different from the one given in the question so question to dekhat bahut digholiya lagise but bostu buzi lok je eta grammatically correct ta mane error nothoka bakyo eta yate apunak dia hoise jontu 4 ta bhagot bakyo khondot a b c aru d koi bhogai dia hoise আৰু আমি কি কৰিব লাগিব আমি এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব তাৰ মানে আমি আলটিমেটলি ইয়াতে কি কৰিব লাগে সঠিক ক্ৰমটো বাছনি কৰিব লাগে we have to rearrange the sentence rearrangementৰ প্ৰশ্ন sentence rearrangement টো এটা এনেকুৱা টপিক ষ্টুডেন্টস যোনটো আপুনি খুব ইজিলি ক্ৰ্যাক কৰিব পাৰিব আৰু স্কোৰ কৰিব পাৰিব ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ সেকশনটো যেতিয়া আহে এটো 2 মাৰ্কস কৈ আহা যেহেতুকে আমাৰ এবাৰ লিখি দিয়া হৈছে কোৱেশ্চন পেপাৰ সেটটো প্যাটাৰ্নটো যে 2 মাৰ্কস কোৱেশ্চন হ'ব সো সেন্টেন্স a rearrangement to যদি আপোনাৰ আহি যায় 2 মাৰ্কস আহিব আপুনি এটা সলভ কৰি লগেলে 2 মাৰ্ক তাতে আপোনালোকৰ নিশ্চিন্ত right so see take a look at this কেনেকৈ arrange কৰো recent class to পঢ়াইছো আগতে যেটা ক্লাसेस কৰাইছো মই এটোই বস্তু বুজাইছো যে এইবিলাক কোৱেশ্চনত আপোনালোকে টাইম ওয়েষ্ট নকৰিব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অপচনছ লগে আহিব অপচনছত চাব যে আপোনাক কি কি অপচনছ আছে হেগিটাৰ হিচাপত আপুনি চাই এলিমিনেট কৰিব কোনটো বেসিছত প্ৰথম ওপেনিং চাব দ্বিতীয়তে চাব ক্লোজিং স্টেটমেন্ট কি কাৰেক্ট হ'ব পাৰে কি ভুল হ'ব তাৰ পিছত চাব ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ কি আছে ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ মানে এনেকুৱা দুটা বাক্যৰ জোৰা যোনটা একেলগে নিলিখিলে নচলিব বা একেলগে নিলিখিলে নহয় গৈ সো ইয়াতে চাও মই কি চাও পাৰো ওপেনিং আকাৰে যদি চাও ওপেনিং অত ভুলতেও আপুনি কেতিয়াও এটো লিখিব নোৱাৰে যে it বুলি স্টাৰ্ট কৰিম ন it needs to it মানে কি হয় what is this it বস্তুটো কি হয় কিহৰ কথা পাতি আছো ডাইৰেক্টলি এটা প্ৰনাউনৰ পৰা স্টাৰ্ট নহয় বাক্য এটা সো it বুলি স্টাৰ্ট কৰাটো ভুল হ'ব it বুলি স্টাৰ্ট কৰাটো যদি ভুল হয় তাৰ মানে b যদি স্টাৰ্টিংতে কৰবাত আছে এটো ভুল ইয়াতে চাওক b টো স্টাৰ্টিংতে দিয়া আছে এটো অপচনত b c d a b টো স্টাৰ্টিংত লিখিব নোৱাৰি কাৰণ b সেন্টেন্সটো স্টাৰ্টিংটো কি it বুলি স্টাৰ্ট কৰিব নেকি বাক্য এটা ডাইৰেক্টলি বাক্য এটা it বুলি কব it মানে কিহৰ কথা পাতি আছে আপুনি একো সাবজেক্টে নাইছো একো টপিকে নাইছো বুজি পালে সো এটো এলিমিনেট কৰিলো এটো নেক্সট is a move again is a move বুলি স্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব নেকি is বুলি স্টাৰ্ট কৰে নেকি সেন্টেন্স নকৰে সো d ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰি সো d ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিবলৈ যোনটো অপচন কৈছে কাটি দিয়ক এটো ভুল ঠিক ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ বা ক্লোজিং কিবা আছে নে কাৰেক্ট ক্লোজিং বা ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ অপশনস দিছে a d আৰু b ক্লোজিংৰ কাৰণে হা a d আৰু b শেষ কৰিব পাৰি বুলি এইকেইটা অপশনস আমাক কৈ আছে কোন দুটা অপশনে কৈছে a শেষ কৰিব পাৰি এটাটো ভুল গম পালোৱে d শেষ কৰিব পাৰি বুলি কৈছে এটাটো b শেষ কৰিব পাৰি বুলি কৈছে কিন্তু হেটো ভুল বুলি গম পালোৱে সো देयरफॉर মই যদি এতিয়া চাও ৰৈছো অপশনস কেইটাৰ মাজত দুটাটো ভুল ওলাল ন দুটা মই কাটিলো ইয়াক কাটিছো আৰু ইয়াক কাটিছো এই দুটাত মই দেখিছো c a আৰু d আমাৰ ক্লোজিং হিচাপে দিছে a আৰু d ৰ মাজত কোনবা এটা বেটাৰ ক্লোজিং স্টেটমেন্ট আছে নেকি is far from over move in the right direction নাই দুইটাই ক্লোজিং যেন লাগিছে দুইটাই কাৰেক্ট হ'ব পাৰে ক্লোজিং আকাৰে স্টাৰ্টিং অত এও লিখিব পাৰি সিও লিখিব পাৰি স্টাৰ্টিং অত তাৰ বাহিৰে কিবা আমাৰ ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ আছে নে চাওক এটা ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ বিচাৰি উলিয়াব পাৰে ইজিলি on where বুলি কৈছে where লিখি পেলাই on where because লিখিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে অপশনস কি আছে where টো আমাৰ সেন্টেন্স c no c লিখি পেলাই হয় আপুনি b লৈকে যাব পাৰিব নহলে দুইটা c পৰা b so therefore on where it needs to send এটোৱে হ'ব
on where it needs to stand. C episode B আহিবই লাগিব এটা mandatory pair আৰু এই দুইটাতে mandatory pair এইটো দেখা দিছে এতিয়া D পৰা A যাও পাৰি না হেতু চাই লওক এটো যেহেতুকে আমাক কৈছে D পৰা A লৈকে যোৱা is the move in the right direction because the fight for gender equality is far from over ক'ব পাৰি yes that is correct D পৰা A আহিব পাৰি sense বনে কিন্তু A পৰা C যাও পাৰি না হেতু চাই ল because the fight for gender equality is far from over the court's reiteration on where it needs to stand on women's rights is a move in the right direction তেনেকে sense নবনিব right আমি তাতকৈ এনেকে ক the court's reiteration on where it needs to stand on women's rights is a move in the right direction because the fight for gender equality is far from over so ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে এইটোত কৈ এই স্ট্ৰাকচাৰটোত বহুত বেছি সেন্স বনাইছে CBDA this actually makes sense আৰু যেহেতুকে এইটো সেন্স বনে মই no rearrangement is possible ক'ব দৰকাৰ নাই কাৰণ rearrangement possible আছে CBDA আমাক সুন্দৰকৈ এটা rearrangement provide কৰিছে so B is the best rearrangement here বুজি পাইছে B statement এবাৰ পঢ়ি চাওক CBDA হিচাপে যদি পঢ়ি চাওক the court's reiteration on where it needs to stand on women's rights is a move in the right direction because the fight for gender equality is far from over right এইটো এটা move in the right direction হয় কিয় because তাৰ পিছত কাৰণটো কৈছো because this so D পৰা A লৈকে অহাটো এটা খুব ভাল ডিসিজন হ'ব C আৰু B টো অলৰেডি আমি গম পাইছো এটা mandatory pair হয় দুটা অপচন আছে D পৰা A যোৱাটো হেতু কাৰণে এটা ভাল ডিসিজন হয় কাৰণ এটো এটা একেলগে লিখা বস্তু হয় এটো হ'ব because এইটো বস্তু this because that right cause and but effect and cause so therefore CBDA is the best option B next again matters which the etu lastot eneko dia ase matters which the this is part D no etu endot likhibo nwari obviously hetu pisot kobat jab pare mandatory pair da saw kiba jodi uliaw pari matters which the constitution ko pari matters which the ako tar pisot the likhibo nwari right eta bostu bujok matters which the likhibele ako apuni the likhibo niki matters which the popular government nwari likhibo so D pisot B likhato অসম্ভৱ কাটি দিয়ক যত ডি পিছত বি লিখিব দিছে এটো কাটি দিয়ক একেবাৰে ভুল হ'ব এটো to act on sentence it is up to act on what act on the popular government act on the constitution act on matters which লিখিব পাৰি ন এ পিছত ডি লৈকে হয়তো এটা বেষ্ট mandatory pair এটা আছে ইয়াতে act on matters কিবা ইস্যু ওপৰত কিবা matter ওপৰত act কৰা হেতুৰ ওপৰত কিবা ডিসিজন লোৱা So তাৰ মানে A পিছত D লিখিব লাগে হেতু কোড আছে ইয়াতে আছে C অপচনটো আছে mandatory pair এটা ইয়াতে আছে অকল বাকি কতো নাই ইয়াতে উল্টা হৈ গল ইয়াতে D আৰু A উল্টাকে লিখা আছে সো এই দুটা কাটি দিব পাৰো no rearrangement is possible কৈ দিয়াৰ আগতে মই BA দিছি যেহেতুকে মোৰ mandatory pair যোনটো মই বিচাৰি পাইছো হেতু আছে মই হেতু চাও আৰু বাকি B স্টেটমেন্টটো ইয়াতে স্টাৰ্টিংত দি আছে the popular government তেনেকে স্টাৰ্ট কৰিব পাৰি বেয়া নহব C স্টেটমেন্টৰ এন্ডিংটোত কি দি আছে in the competence to do vests in it the competence to do ঠিক আছে মোৰ লাগি আছে সিট লিখাটো কারেক্ট নহব সি টু এন্ডিংত লিখাটো কারেক্ট নহব সাগে যদি হেতু কারেক্ট নহয় তেতিয়া মই no rearrangement is possible to answer কব লাগিব এবাৰ পঢ়ি চাও BA দিছিটো কারেক্ট হ'ব পাৰে নেকি the popular government they have elected will not be able to act on matters which the constitution vests in it the competence to do right ইয়াতে আপোনাৰ কিবা এটো সেন্টেন্সটো মিনিংফুল হৈছে না the popular government they have elected will not be able to act on matters which the constitution vests in it the competence to do ইয়াতে মই কব লাগিব যে এটো আমাৰ correct sequence নবনে কাৰণ ইয়াতে সেন্টেন্সটো কমপ্লিট নহয় no rearrangement is possible will be the best answer চাও কিয় কৈছো vests in it the competence to do what এনেকেও যদি কলে হেতেন the popular government they have elected will not be able to act on matters which the constitution vests in it the competence to act on তেতিয়াও কারেক্ট হল হেতেন to do বুলি কৈছে to do what কি কৰা কথা কৈছে সো C স্টেটমেন্টৰ এন্ড কৰিও লাভ নাই আৰু বাকি কেইটা আমাৰ A আৰু D এই mandatory pair টো নাই সো বাকি কেইটা এনেও ভুল সো গুটেকেইটা কাটা কাটি গল ইয়াতে no rearrangement is possible কব লাগিব যে কোনো arrangement possible নহয় ইয়াতে বুজি পাইছে understand so মই প্ৰেক্টিসত হেকাৰণে এনেকুৱা কোৱেশ্চনছ বোৰ দিছো যত আপোনালোকৰ এই পাকটো থাকে অলপমান ব্ৰেইনটো খেলাওক যে যদি নোৱাৰি ৰিএৰেঞ্জ কৰিব কব পাৰিব লাগিব যে নাই নোৱাৰি ৰিএৰেঞ্জ কৰিব এটা অপচন নাই ক্লিয়াৰ
Don't just go after hunting options. ঠিক আছে, আপোনাক ABCD মই আগতেও কৈছো, এটো মই HSSLC এক্সামৰ টাইমতো কৈছিলো, যেতিয়া মই ৰিভিজন ক্লাছেছ কৰিছিলো, যে আপোনাক ইয়াতে মই ABCD ইয়াতে গেম খেলিব দিয়া নাইতো, anybody can dance কৰিব দিয়া নাইতো ইয়াতে মই, ৰাইট? ইয়াতে কোৱেশ্চন যেতিয়া সুধিব আপোনাক কোৱেশ্চন পেপাৰে, আপোনাক প্ৰশ্ন কাকতখনত যে ABCD OMR খন কৰিব দিয়েতো গেম খেলিবলৈ নিদিয়েতো, হয়নে নহয়? সেইটো আপুনি সেই বিংগো খেলাৰ নিচিনা আপুনি গেম খেলা নাইতো, তাতে অপচনছ দিছে, কাৰেক্ট হয় যদি কাৰেক্ট হয়, নহয় যদি নহয় বুলি তাতে আপুনি আনসাৰটো দিব পাৰিব লাগিব, ৰাইট? নেক্সট, yes, বিভিন্ন ধৰণে চাব পাৰি। কোনোবাই কৈছে ক্লোজিং, তনুৱে কৈছে ক্লোজিং পোৰ্শনটো চালে ইজি হয়। ক্লোজিং পোৰ্শন বুলি নহয়, আপোনাক মই যে কৈছো ওপেনিং ষ্টেটমেন্ট, ক্লোজিং ষ্টেটমেন্ট, ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ, এই তিনটা একোটাকে চাওক, সেইটোৱে আপোনাৰ কামটো সহজ কৰিব। আপুনি যেতিয়া একোটাকে পুংখানুপুংখভাৱে চাব, ওপেনিংছ, ক্লোজিংছ আৰু ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ গোটেইখিনি সেইটোৰ হিচাপত এলিমিনেট কৰি গৈ থাকিব পাৰিব। চাওক, এইকেইটা ষ্টেটমেন্ট অলপ ডিফিকাল্ট লেভেলটো হায়াৰ হয়, ডিফিকাল্টি লেভেলটো অলপ হাই ৰাখিছো এইকেইটা ষ্টেটমেন্টত, কিন্তু আলটিমেটলি আমাৰ প্ৰেক্টিছত যোনটো বস্তু আমি কৰিছো, ওপেনিং ষ্টেটমেন্টৰ হিচাপত এলিমিনেট কৰা, তাৰপিছত ক্লোজিং ষ্টেটমেন্টৰ বেছত এলিমিনেট কৰা, তাৰপিছত ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ হিচাপে বিচাৰি ওলোৱা ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ আছে নে নাই, এই বস্তুটোৱে আমি আলটিমেটলি এপ্লাই কৰি আছো। সো যিমান ডিফিকাল্ট ষ্টেটমেন্টছ নাহক, এই প্ৰসেছটোতে সলভ হৈ যাব। টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো বিচাৰি আছে কোনোবাই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক মই লাইভ চেটত দি দিম, আৰু লগতে আপোনালোকে যোনে ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডেড চাইছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কমেন্ট সেকশনত গৈ পেলাই ভিডিঅ'টোৰ তলত আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ'জৰো লিংক পাই যাব, তাতে ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰিভিয়াছ ক্লাছেছৰ, আৰু লগতে আগৰ প্লেলিষ্টৰ, আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকটো পাই যাব কমেন্ট সেকশনত। সো কমেন্ট সেকশনত চেক কৰিব। An effective justice system should not depend, এনেকৈ কৈছে তো। সো চাওক, ইয়াতে আমি সিম্পল এটা বস্তু ক'ব পাৰো যে ইয়াতে গোটেইকেইটা ষ্টেটমেন্টৰ ভিতৰত দুটা ইৰেসপেক্টিভ অফ দ্য আৰু এন এফেক্টিভ জাস্টিস সিস্টেম, এই দুটাহে ভাল ওপেনিং হ'ব। বাকি অন আ ফিউ ইন্ডিভিজুৱেলছ, ৰবাষ্ট এনাফ, এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি লাভ নাই। সো হয় ষ্টেটমেন্ট এ, নহলে ষ্টেটমেন্ট বিত ষ্টাৰ্ট কৰি লাভ আছে, বাকিকেইটা ষ্টাৰ্ট কৰি লাভ নাই, এলিমিনেট কৰক। ঠিক এতিয়া এণ্ড কোড কৰিব পৰা যায়, effective system should not depend on what, কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব নালাগে, এটা কোৱেশ্চন বাকি থাকি যায়। সো ইয়াতে শেষ কৰি দিব নোৱাৰি কথাটো, বুজি পাইছে? ইয়াতে শেষ কৰি দিব নোৱাৰিব, অপচন 8 শেষ কৰি দিব নোৱাৰিব। সো 8 শেষ কৰিবও যোনটো অপচনে কৈছে এইটো ভুল, কাটি দিয়ক। থাকি গল ADCB, এইটোৰ মতে যদি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰি চাই লওক, যদি নোৱাৰি নো ৰিএৰেঞ্জমেন্ট ইজ পসিবল ক'ব লাগিব। ঠিক আছে, ক্লোজ কৰিব পাৰি নে বি ষ্টেটমেন্টৰ, ইৰেসপেক্টিভ অফ দ্য ইন্ডিভিজুৱেল ইন চাৰ্জ, ফুল ষ্টপ দিব পাৰি তাতে। ডি আৰু চি এটা ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ হ'বনে? few individuals goodness and should be robust enough, yes, হেতু এটা ম্যান্ডেটৰী পেয়াৰ হয়। এ পৰা দি আহিব পাৰি নে? should not depend on a few individuals, yes, এ পৰা দি আহিব পাৰি, ডি পৰা চি যাব পাৰি, চি পৰা বি যাব পাৰি নে? justice for everyone irrespective of, so কমাও আছে, justice for everyone কমা irrespective of the, yes, চি পৰা বিও যাব পাৰি। so I think this is correct, এই গোটেইটো এ DCB টোৱে কাৰেক্ট হ'ব। নো ৰিএৰেঞ্জমেন্ট ইজ পসিবল ক'ব দৰকাৰ নাই, ADCB ক'ব পাৰি। গোটেইটো যদি এবাৰ পঢ়ি চাই আপুনি গম পাব যে সেন্টেন্সটো এনে বিধৰ, an effective justice system should not depend on a few individuals goodness and should be robust enough to ensure justice for everyone irrespective of the individual in charge, ADCB। এটাৰ পিছত এটা গোটেইটো সমানে মিলি যায়, এটা সুন্দৰ সেন্টেন্স আমি পাই যাওঁ গোটেইটো মিনিং থকাকৈ। ক্লিয়াৰ? কেনেকৈ এলিমিনেট কৰিলো, মই কি কৰিলো, মই প্ৰথমতে জাস্ট চালো ওপেনিং ষ্টেটমেন্ট ভাল কি আছে। ওপেনিং ষ্টেটমেন্ট ভাল দেখিছো মই, অকল এ আৰু বি কেইটাহে ভাল ওপেনিং ষ্টেটমেন্ট হ'ব পাৰে। সি আৰু ডি ওপেনিং থকা কেইটা মই এলিমিনেট কৰি লৈছো আগতে, অপচন বি কাটি দিছো, অপচন ডি কাটি দিছো। তাৰপিছত মই চাইছো ক্লোজিং কি ভাল হ'ব পাৰে। ক্লোজিঙত মই দেখিছো যে আপুনি ভুলতেও সেন্টেন্স 8 ক্লোজ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ডিপেন্ড, শুড নট ডিপেন্ড বুলি কৈ শেষ কৰি দিব পাৰিব নেকি বাক্য এটা? নোৱাৰে। সো এই অপচনটো য'ত লাষ্টত দি আছিলে সেইটো কাটি দিলো, এটাই অপচন থাকি গ'ল ADCB, আৰু এটা আছিলে নো ৰিএৰেঞ্জমেন্ট পসিবল। ADCB টো যিহেতুকে মোৰ এটা মিনিংফুল সেন্টেন্স বনি গ'ল, সো নো ৰিএৰেঞ্জমেন্ট ইজ পসিবলটো কাটি দিলো, কাৰণ ADCB টো কাৰেক্ট আমাৰ এটা অপচন হয়। বুজি পাইছে কেনেকৈ আমি প্ৰসেছটো এপ্লাই কৰিছো, এলিমিনেট কৰিছো? সিম্পল বস্তু। ক্লিয়াৰ? বুজি পাইছে?
So students ইয়াৰ মাজত আকৰবাৰ কৰিছো আসাম মহাপেকটো যোনে জয়েন কৰিব বিচাৰে বৰ্তমান ADRE ইনফৰমেশ্যন এপৰ মাধ্যমেৰে জয়েন কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ মক টেষ্ট সিৰিজ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 দুয়োটা আপোনালোকে অনলাইন জয়েন কৰিব পাৰে উইথ 6 মান্থস কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আৰু গ্ৰেড 4 বাবেও ফাইনেল পাঞ্চ বেচটো জয়েন কৰিব পাৰে এভেইলেবল আছে ADRE ইনফৰমেশ্যনৰ এপত এপ লিংক ইজ ইন দ্য ডেসক্ৰিপচন বক্স বিলো দিস ভিডিও আৰু স্টুডেন্টস মোৰ কোডটো হৈছে Y577 ফৰ অল দ্য কোৰ্সেস Y577 কোডটো ইউজ কৰি আপোনালোকে গোটেই কোৰ্সেসবোৰ জয়েন কৰিব পাৰে আৰু Y577S কোডটো ইউজ কৰি কিতাপ মক টেষ্ট এই গোটেইখিনি আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰিব আৰু স্টুডেন্টস ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিছো শুনি লওক স্পেসিফিকলি মই ক'ব বিচাৰিছো গ্ৰেড 4 আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ বাবে এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু গ্ৰেড 4 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বৰ্তমান ADRE 24/7 ৰ এপত আপোনালোকে আমাৰ এই গ্ৰেড 4 ৰ কমপ্লিট মক টেষ্ট বুকলেটটো এভেইলেবল পাব গ্ৰেড 3 দৰে গ্ৰেড 4 বাবেও এটা কমপ্লিট কম্প্ৰিহেনসিভ প্ৰত্যেকটো সাবজেক্ট ইনক্লুড কৰাকৈ এটা মক টেষ্ট বুকলেট অনা হৈছে যত আপোনালোকে 30 দিনত 30টা মক টেষ্ট ঘৰত বহি বহিয়ে ADRE পৰীক্ষা দিব পাৰিব OMR sheet হহ কোৱেশ্চন পেপাৰ হহ আৰু কমপ্লিট সলিউশনস থকা সলভড আপোনালোকৰ সলিউশনসৰ কিট হহ তাৰ মানে প্ৰশ্ন কিটাও থাকিব সলিউশনস খিনি আপোনালোকৰ লগত থাকিব আপুনি সলিউশনসবোৰ নুচুৱাকৈ প্ৰথমতে OMR sheetত নিজে টাইম এটা দি লৈ নিজকে টাইমৰ ষ্টপৱাচ এটা দি পেলে সলভ কৰক প্ৰেক্টিস কৰক কোৱেশ্চনসবোৰ গ্ৰেড 4 লেভেলৰ কমপ্লিট গ্ৰেড 4 প্যাটাৰ্নত বনোৱা গ্ৰেড 4 ডিফিকাল্ট লেভেলত বনোৱা এই কোৱেশ্চন পেপাৰসবোৰ OMR sheetত সলভ কৰক আৰু তাৰ পিছত আপুনি OMR sheetত যোনখিনি সলভ কৰিলে হেতু সলিউশন সেটৰ লগত মিলাই চাওক কিবা যদি আনসাৰ পৰা নাই কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে পুৰা ডিটেইল এক্সপ্লেনেশন দিয়া আছে এই গোটেই সলিউশন কিটটো সো এই গোটেই গ্ৰেড 4 বাবে কমপ্লিট মক টেষ্ট বুকলেটটো বৰ্তমান কিমানত এভেইলেবল হৈছে মই হেতু ক 326 প্ৰাইসটো দেখাইছে আপোনালোকে বেলেগো কৰিব নালাগে মই যোনটো এইমাত্ৰ কোড কলো Y577S আপোনালোকে সেই কোডটো ইয়াতে এপ্লাই কৰিলো পাৰিব Y577S কোডটো যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকে এই গোটেই আমাৰ গ্ৰেড 4 মক টেষ্ট বুকলেটটো বৰ্তমান বহুতে কম প্ৰাইসত বৰ্তমান এভেইল কৰিব পাৰিব the price right now is only 299 ত মাত্ৰ আপোনালোকে এই গোটেই গ্ৰেড 4 মক টেষ্ট বুকলেটটো জয়েন কৰিব পাৰিব এইটো মই কুপন কোড এপ্লাই কৰি দিছো মোৰ কোডটো হৈছে Y577 আৰু লাষ্টত S এলফাবেটটো যেহেতু কি এইটো এটা মক টেষ্ট সিৰিজ হয় এইটো মই এপ্লাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে you get this entire course at a price of 299 এই মক টেষ্ট বুকলেটৰ গুটে এই কিটটো কোৰ্স নহয় কিটটো আপোনালোকে 299 ত পাই যাব আৰু স্টুডেন্টস হুনকালে অৰ্ডাৰ কৰক কাৰণ জনে জনে লো বিচাৰিছে আপোনালোকে হুনকালে অৰ্ডাৰ কৰিলেহে হুনকালে এইকিটা নিজৰ যোনটো এড্ৰেছ আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰে তাতে ডেলিভাৰ হোৱাটো পাব এক্সামলৈ বেছি দিন নাই যিমান দেৰি কৰিব আপোনালোকে ডেলিভাৰি হোৱাটো অলপ পিছুৱাই যাব আৰু প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ টাইম হাতৰ পৰা কমি যাব সো যদি লব বিচাৰিছে মাত্ৰ 299 টকাত গ্ৰেড 4 কমপ্লিট মক টেষ্ট বুক কিট ADRE পৰীক্ষাৰ দৰে আপুনি ঘৰত বহি পেলাই 30 দিনে 30টা মক টেষ্ট দিব পাৰিব এক্সামটোৰ কাৰণে আপুনি সেকশন ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ মক টেষ্ট কিটা আপুনি এপিয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু এটেম্প কৰিব পাৰে আৰু কমপ্লিট কোৱেশ্চন পেপাৰখন গোটেই কিটা সাবজেক্ট হকে এক্সামৰ দৰে আপোনালোকে হেতুও পাই যাব ইয়াতে হেকিটা এটেম্প কৰিব পাৰিব ইন টোটাল ইয়াতে আপোনালোকে কমপ্লিট 1900 questions available পাবো 1900 মোটামুটি 2000 questions এই গোটেই সাবজেক্টস কেটা আপোনালোকে গ্ৰেড 4 বাবে কমপ্লিট প্ৰিপাৰেচন এটা কোডটো হৈছে Y577S সো আপোনালোকে সকলোৱে জুনে জুনে এই মক টেষ্ট বুকলেট লো বিচাৰে বৰ্তমান এভেইলেবল আছে এটো ADRE 24/7 ৰ এপত Y577S কোডটো এপ্লাই কৰি পেলাই এই মক টেষ্ট সিৰিজটো মক টেষ্ট কিটটো ল'ব পাৰে क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विच Shubham Sir's code Y577 ক্লাস টাইমিংস সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে আৰু অহাকালিৰ পৰা ষ্টুডেন্টছনে লাইভ চাই আছে সকলোকে জনাই দিছো অহাকালিৰ পৰা সন্ধিয়া 4:45 ত .445 ত আপোনালোকৰ লগত মই ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচন সেশনস ডেইলি বেসিছত এইকেদিন লম স্পেশাল ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচন সেশন আপোনালোকে আৰসি কাৰণে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচন পাৰ্ট 2 কাৰণে যত আপোনালোকৰ 2 মাৰ্কস ইচ কোৱেশ্চন কৈ থাকিব হেতু কাৰণে জয়েন কৰিব 4:45 ত আমি 4:45 to 5 ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচন চাই উঠি তাৰ পিছত 5 pm ৰ পৰা আমি আকৌ MCQs খিনি চাম বাকি সেকশন খিনি আমাৰ জেনাৰেল ইংলিশ আৰু ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ পাৰ্ট 2 কাৰণে জয়েন কৰিব সন্ধিয়া 4:45 ত অহাকালিৰ পৰা এন্ড আজিৰ এই সেশনটো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে হিট দ্য লাইক বাটন কমেন্টছত জনাব কোনবাটো কোৱেশ্চন যদি আপোনাৰ কিবা ডাউটস আছে আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন কৰিব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া থাকিব এই ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশনত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই কেদিনৰ ক্লাसेছ আৰু কমপ্লিট সলভ PDFs খিনি প্ৰভাইড কৰি দিম along with other important study material resources that will be uploaded এই গুটেখিনি কাৰণে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো জয়েন হৈ থাকিব টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক এই ভিডিওৰ তলত কমেন্ট সেকশন দিয়া আছে along with other important links to previous classes and playlists লগ পাম নেক্সট ক্লাছত until then আপোনালোকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব যাতে আপোনালোকে ক্লাছেছবোৰ সুন্দৰভাৱে চাব পাৰে আৰু এক্সামটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে কমন কোৱেশ্চনছ অহাকৈ 29 September কাৰণ টাৰ্গেট হৈছে 29 September লগ পাম নেক্সট ক্লাছত until then stay tuned to ADRE 24/7 North East পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে Shubham Sir লগ পাম নেক্সট ক্লাছত until then take care